मॉडर्न ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो मैं तो इनकलाबी का मतलब ही हो कि जब मैं वेले के हाकमां के खिलाफ मैं उस कि साडा हक भी खांदा जावे कौन है तू भुखा उत्ते भुख उगावे कौन है तू। उस जमाने में नवाज शरीफ ते भी बीबी ते भी नज़म लिखी सी कि आटा 7 रुपये सेर बीबी रानी बड़ा हनेर आटा लैन बुलावल जावे नंगे पैरी सरदा आवे खाली अगे धरे चंगेर आटा 7 रुपये नवाज शरीफ ते भी सी कि बुक रुपये आटा सेर रोटी रोटी ये मैनू बकायदा मेहना वजह सी कि एक मुनव्वर सोहलवर्दी साहब ने हाँ जी हाँ जी जानते वो बीबी के ड्राइवर सन वो मैं एक दिन रोड ते काम कर रहे थे जानू सन मेरे काम कर रहे थे कितने गड्डी लैके नंगे तो गड्डी रोक ले मेरे को तो मैंने कहते बाबा साहब जरा इधर ध्यान मेरे वाले ध्यान कर मैं हुक्म कहन लगे हुण पंजाबी आया तो आटा एडा 35 रुपये किलो हो गया तो लभ ही नहीं रहा हुण नहीं जी करता कुछ लिखन मैं क्या मैं तो लिखा लेकिन तुसी नहीं देखी नज़म तो मैं मेरा की कसूर उस जमाने च उन्होंने के खिलाफ नज़म मतलब कि नवाज शरीफ साहब दे मैनू तुहानू पता कि मैनू बकायदा मार पई है इस काम तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ? नहीं बाज़ औक़ात के लोगों ने कहा कि यार तू की हर वेले रोटी 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 आटा आटा तो मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੱਲੋ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਰ ਆਟਾ 7 ਰੁਪਏ ਸੇ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਬੜਾ ਨੇਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਸੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ करे ਚੰਗੇਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੋਕੋ ਝੂਠਾ ਸੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ जनाबे हसन निसार साहब ने बकायदा इतने पूरा नज़म छापी सी और इतने कालम भी लिखा सी जन्नत ज़्यादा फिर ये अपना जो इमरान खान आया तो इन्हें भी आटे पता नहीं जो सियासतदान आता वो एडा कमज़ोर होंगे कि हर दौर आटा सब तो पहले महंगा करता जी इंसाना की इंतहाई लोड़ बुनियादी चीज़ है वो ਜਿਹੜਾ भी तुसी देखा है कि ਜਦੋਂ भी कहेंगे आटा पहले महंगा करेंगे कोई चीज़ नहीं महंगी करेंगे और ये तो सानू बड़ा अफसोस है कि उन्हें इन्हें भी इमरान खान ने भी मत के आटा महंगा किया सी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ पहली किताब तखरा में समुंदर सी ओदी रूट में दूसरी किताब मेरे सोचा में जहान सी वो सोचा में जहान जो मैं छापन का वेला आया तो सोचने लगे दोस्तों ने मशवरा किया मैं क्या यार इंतसाब के ना करिए वो कह लगे जी ईदी साहब के नाम दोस्तों ने कि इंसानी दी मेरी शायरी के हवाले ना ईदी साहब लोग इंसाना की सेवा करते दूजा ना अदबी दुनिया च उन्हें जालिब साहब का नाम तीसरा यार इमरान खान ने भी काफ़ी सेवा की शौकत खाना बनाया उदों सियासतदान च नहीं सियासत च नहीं सी आए इमरान साहब तो वो मैं हुण मैनू जालिब साहब का स्कैच मेरे को मौजूद सी तो बाकी ईदी साहब का इमरान खान का स्कैच नहीं सी लभ रहा दोस्तों को कहना बड़े पैसे लगेंगे टाइम लगेगा तो कौन कितों इतफाक ने एक दिन मैं घर बैठा था तो सुबह इतवार को अखबार आता होंदा सी वो मेरे घर अखबार आया और मैं खोल के देखा तो वो इमरान खान और ईदी साहब के 2 सफ़े छपे हुए सन अलग अलग और स्कैच बने हुए सन इतफाक वो मैं कैंची ने कट के तो वो जोड़ के तो मैं फिर और वो मेरी नज़म भी बड़ा उसका मतलब मैंने याद है कि ईदी ते इमरान दे ना इंतसाब ईदी ते इमरान दे ना जालिब दे दीवान दे ना ये इंतसाब सी ओदा ये नज़म है पूरी सरहद ते पंजाब प्यारे सिंध बलूचिस्तान देना मैं तो है ही जितना अमन दा और सियासी जो शायर हाँ मैं तो दसदे कि ਉਹ श्रीलंका नहीं इतने मारिया गया सी जो याद है ना मैं उत्ते भी नज़म लिखी सी। अच्छा फिर जो पेशावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਚੱਲਿਆ मैं 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। फिर गिरजे घर पहला भावलपुर जो ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ होया तो उत्थे मेरी नज़म मैं तो करोना ते भी नज़मां लिखना मैनू दूजे नज़मां लिखण दा शौक नहीं मैं तो हिम्मत दा शायर हाँ तो इंसानियत के बारे जो मेरे अंदर हैगा जो मैं गल कर सकना वो कह रहे हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ जी ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ रोमानवी शायरी नहीं की नहीं बल्कि इनकलाबी शायरी की नहीं जी मेरा चूँकि मेरा ताल्लुक बन गया जालिब साहब ना ट्रेड यूनियन मजदूरों की और इतफाक है कि आदमी के अंदर भी एक
ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚूंकि ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਜੰਮਣ ਪਾਉ, ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਕਮੀ ਕਿਉਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਤ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਟੁੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਟੁੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਕਿੰਜ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 5 ਦਫਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮਸਕਤ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ 4 ਦਫਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਮੈਂ 3 ਦਫਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 22 ਏਅਰ ਦੇ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ behaviour ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਤਾਂ ਖੈਰ